Hello everyone. In fluid flow operation, we are discussing types of manometer. We are discussing in which we discussing U-tube manometer, and for that we are finding the equation. Okay, for ideal gas. Then we discuss inclined manometer. Then we are discussing differential manometer, or we can say that two liquid measurement manometer, multiplying gauge. Okay, so continue our today's topic. Differential manometer is used to measurement of very small pressure difference. શાના માટે યુઝ થાય છે differential manometer? very small pressure difference જ્યારે હોય fluid નું ત્યારે એના માટે measurement કરવા માટે થાય છે. For the measurement of pressure differences with a very high precision, it may often be used for a gases. अथवा तो this measurement of pressure difference with very high precision, ખૂબ જ ઓછું pressure difference હોય તેવા કેસની અંદર આપણે યુઝ કરીએ છીએ, અને generally for the gases. It consists of a U-tube made of glass. U-tube ટાઈપનું ગ્લાસ માંથી બનાવવામાં આવે છે. The end of the tube are connected of two enlarged transparent chamber and reservoirs. The reservoirs at the end of each arm are of a large cross section than that of the tube. The manometer contains two manometric liquid of different densities, and these are immiscible with each other and with the fluid of which the pressure difference is to be measured. હવે U-tube ટાઈપનું ગ્લાસમાંથી બનાવેલું હોય છે. બંને ટ્યુબના એન્ડ પર end of this tube are connected with two enlarged transparent chambers. Transparent chambers સાથે connected હોય છે ટ્યુબ સાથે, બરાબર? The manometer contains two manometric fluid. આની અંદર બે manometric fluid હોય છે અને બંનેની ડેન્સિટી અલગ અલગ હોય છે, અને બંને એકબીજામાં મિક્સિબલ સોલ્યુબલ થતા નથી, બંને ભેગા થઈ જતા નથી, મિક્સ થઈ જતા નથી. With each other and with the fluid of which the pressure difference is to be measured. જેના થકી આપણે શું કરીએ છીએ? pressure difference આપણે measure કરીએ છીએ. These types of manometer show in 7.6. આ પ્રેશર મેનોમીટર આપણે ફિગર 7.6 ની અંદર જોઈ શકીએ છીએ, બરાબર? Okay, this is the two manometric fluid B and C, which having a different density. Okay, fluid density B and fluid is C, which having a different densities. Then the density of manometric fluid are nearly equal to have a high sensitivity of the manometer. જે manometric fluid ની અંદર જે આપણે fluid ભરીએ છીએ are equal to, it is highly sensitive material, કે જે highly sensitive material હોય છે, બરાબર? Liquid which have a sharp interface are commonly used. In other words, paraffin oil or industrial alcohol, etc. Generally they are using paraffin oil अथवा तो industrial alcohol, बराबर? જે industrial alcohol we are using એ આપણે use કરીએ છીએ manometric fluid તરીકે liquid ની અંદર. So this can be more effectively see in this figure. Okay, so at point 1 pressure is P1, fluid is inlet, okay, and fluid A is here. Now second thing is at point 2, it is an interfacial surface of point 1 and 2. okay, જ્યાં pressure 2 છે અને fluid કયું છે? B છે, બરાબર? point 3 પર જે છે એ શું છે? તો કે
ઇટ ઇઝ ધ ફ્લુઇડ સી. આ જે છે એ કયું છે? ફ્લુઇડ સી છે. અને ફ્લુઇડ બી અને ફ્લુઇડ સી ની ઇન્ટરફેશિયલ સરફેસ એ પોઈન્ટ 3 પર આવેલી છે અને એને આપણે નામ આપી દઈએ છીએ એ. સેમ પ્રેશર હોવાનું પોઈન્ટ 4 ઉપર, જેટલું પોઈન્ટ 3 પર જેટલું પ્રેશર લાગે છે એટલું જ પ્રેશર પોઈન્ટ 4 ઉપર લાગશે. બરાબર. અને પોઈન્ટ 4 થી પોઈન્ટ 5 જે હાઇટ ક્રિએટ થાય છે, બરાબર, એને આપી દઈએ ફ્લુઇડ બી ની પેરેલલમાં જેટલું પ્રેશર લાગે છે એને આપી દઈએ પોઈન્ટ 5, એટલે કે સમ હાઇટ હશે. બરાબર. અને પોઈન્ટ 5 થી પોઈન્ટ 6 સુધી જે આપણું બીજું ફ્લુઇડ ભરેલું છે, બરાબર, એ ફ્લુઇડ સુધીનું પ્રેશર આપણે આપી દઈએ વાય. બરાબર. એ વાય અને ત્યાંથી જે પ્રેશર ક્રિએટ થાય છે, બરાબર, એને આપી દઈએ આપણે પોઈન્ટ 6 અને પોઈન્ટ 7. બરાબર. સો ધીસ ઇઝ ધ પ્રેશર બેલેન્સ. બરાબર. ડિફરન્ટિયલ મેનોમીટર માટે પ્રેશર બેલેન્સ આપણે જોવાનું છે. લેટ ધ ફ્લોવિંગ ફ્લુઇડ એ ઓફ ડેન્સિટી રો એ. કોઈ એક ફ્લુઇડ છે અને એ ફ્લો થાય છે અને એની ડેન્સિટી છે રો એ. એન્ડ મેનોમેટ્રિક ફ્લુઇડ બી એન્ડ સી ઓફ ડેન્સિટી રો બી એન્ડ રો સી. ધારી લો કે મેનોમેટ્રિક ફ્લુઇડ બી અને સી છે અને એની અલગ અલગ ડેન્સિટી આપેલી છે રો બી અને રો સી, જેમાં કોઈ પણ એકની ડેન્સિટી તમે વધારે લઈ શકો છો. જેમ કે અહીંયા આપણે લીધી છે રો સી, એટલે કે ફ્લુઇડ 3 ની જે સી ફ્લુઇડ છે એની ડેન્સિટી બી કરતા વધારે છે. બરાબર. એન્ડ થર્ડ કેસની અંદર રો એ ઇઝ લેસ ધેન રો બી એન્ડ રો સી, એટલે કે આની અંદર જે ફ્લુઇડ પાસ થાય છે, એટલે કે પ્રેશર ડિવાઇસની અંદર જે ફ્લુઇડ આવે છે એની ડેન્સિટી એ આ મેનોમેટ્રિક ફ્લુઇડ કરતાં પણ ઓછી હોવી જોઈએ ઓલવેઝ. બરાબર. એટલે કે આપણું જે ફ્લુઇડ છે એ એની ડેન્સિટી રો એ ઓલવેઝ લેસ ધેન રો બી એન્ડ રો સી, બંને કરતાં કેવી હોવી જોઈએ? ઓછી. The pressure difference between 2 points, એટલે કે point 1 and 7, can be obtained by writing down pressure at point 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 and it is given by this equation. જેમ કે P અને P1 પર રહેલું પ્રેશર કેટલું હોય છે? P1 ઇક્વલ, એટલે કે P1 માઇનસ P2 ઇક્વલ ટુ, તો પહેલા તો H ડેશ ઇન્ટુ થશે રો બી ઇન્ટુ જી. બરાબર. એટલે કે પોઈન્ટ એ પર જ્યાં પોઈન્ટ એની ડેન્સિટી કેટલી થશે? એના ઉપર લાગતી હાઇટ કેટલી હાઇટ પર લાગે છે? એચ ડેશ જેટલી હાઇટ બંનેમાં છે. બરાબર. એટલે કે એચ ડેશ, એટલે કે પહેલા તો એચ ડેશ, પછી એના પર લાગતી ડેન્સિટી એટલે કે ફ્લુઇડ ડેન્સિટી રો ઈ, એચ ડેશ અને જી, એના પર લાગતી ગ્રેવિટી. આટલું પ્રેશર ક્યાં લાગે છે? પોઈન્ટ, એટલે કે ફ્લુઇડ એ પર. બરાબર. સેમ વસ્તુ બીજી વસ્તુ ત્યાં શું થશે? હવે પોઈન્ટ બી પર લાગતું પ્રેશર, બરાબર, એટલે કે ડેન્સિટી બી, પોઈન્ટ બી ની ડેન્સિટી, પોઈન્ટ બી ની ડેન્સિટી કેટલી થશે? અહીંયા તો એના પર લાગતી ડેન્સિટી રો બી, એના પર લાગતી હાઇટ, બરાબર, તો હાઇટ કેટલી છે? એચ ડેશ. બરાબર. અહીંયા જે ફ્લુઇડ છે એ એના પર લાગતી હાઇટ છે એચ ડેશ. બીજી વસ્તુ કે એના પર લાગતું ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ, ધેટ ઇઝ જી. એટલે ત્રણ વસ્તુ આવશે, રો બી, એચ અને જી. તો બંનેમાંથી કોમન લઈ લઈએ એટલે શું આવશે? બંનેમાં કોમન એચ ડેશ અને જી કોમન છે એટલે શું થઈ જશે? એચ ડેશ જી કોમન અને રો બી માઇનસ રો એ. ઓકે. સો ધીસ ઇઝ ધ 4.2 and 3 રો બી અને રો સી. હવે પોઈન્ટ બી અને પોઈન્ટ સી પર જેટલી ડેન્સિટી લાગે છે એ પોઈન્ટ સી પર, એટલે કે પોઈન્ટ સી ની ડેન્સિટી શું થશે? રો સી. એની હાઇટ કેટલી થશે?
h થશે બરાબર આ જે હાઈટ છે એ h અને એના પર લાગતું ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ g બરાબર આ ત્રણ વસ્તુ અને પોઈન્ટ બી પર લાગતું અહીંયા જે ફોર્સ લાગે છે કેવું હશે નેગેટિવ ઓકે ઉપરની ડાયરેક્શનમાં જશે એટલે સેમ વસ્તુ રો બી એચ અને જી બરાબર સો ફાઇનલ ઇક્વેશન થશે p1 p2 બરાબર h ડેશ જેવી રીતે આપણે આગળના ઇક્વેશનમાં ફાઇન્ડ કર્યું તે પ્રમાણે h ડેશ રો બી માઇનસ રો એ જી પ્લસ h રો સી માઇનસ રો બી પ્લસ ઇન્ટુ h બરાબર now if the level of liquid in two reservoirs is approximately same ધારી લો કે આ બંને રેઝિવિયર છે બરાબર P1 અને P2 પોઈન્ટ પર તો A અને B પોઈન્ટ પર બંને સેમ છે એટલે કે H ડેશ છે એ મારું શું છે 0 તો આ ઇક્વેશન કઈ રીતે લખાશે 7.31 should be written as a P1 minus P2 H ડેશ 0 છે એટલે આખું ટર્મ કેન્સલ થઈ જશે બરાબર એટલે વધશે શું P1 minus P2 is equal to H rho c minus rho b into g. So equation should be written as a p1 minus p2 h rho c minus rho b into g, where h is the difference of level in two arms, or we can say the limbs of the manometer. જે આ બંને limbs છે બરાબર height એની વાત કરે છે. When the density of rho b and rho c are nearly equal, એટલે કે pc અને pb જે આપણે ફ્લુઇડ અંદર ડેન્સિટી મેનોમેટ્રિક ફ્લુઇડ આપણે ભર્યા છે એની ડેન્સિટી કેવી હોય બંનેની સરખી જેવી નિયરલી ઇક્વલ એકની 12 હોય તો એકની 12.05 so that should be very similar to each other so pc minus pc is very small then large value of h can be obtained from a small pressure difference small pressure difference માટે પણ h ની વેલ્યુ કેવી મળશે આપણને ખૂબ જ વધારે કારણ કે fluid ની density કેવી છે like a same okay near about a small very small it means equal તો એના લીધે જે density difference છે એ ખૂબ જ ઓછો મળે છે અને pressure difference ની વેલ્યુ કેવી વધી જશે એકદમ small so h can be obtained for a small pressure differences alternately the pressure at the level A minus A okay જે A અને R dash છે બરાબર ત્યાં figure 7.7 must be the same each of the numbers and therefore it should be kept 1 P1 plus X into rho A plus H dash into rho A Y into rho B plus H into rho B all into G P1 પર લાગતું પ્રેશર બરાબર ફિગરની અંદર એક નંબરના પોઈન્ટ પર કેટલું પ્રેશર લાગશે P1 જેટલું પ્લસ એના પર લાગતું બીજું પ્રેશર અહીંયાથી અહીંયા એટલે કે x h ડેશ અને રો a બરાબર x into રો a પછી h into રો a પ્લસ રો y into રો b અને h into રો b આની સાથે g કોમન આવશે સિમિલર ટુ પોઈન્ટ સામેની સાઈડ બરાબર તો P2 પ્લસ xpa h dash pb y pb અને h pc અને આની સાથે ગ્રેવિટેશનલ ગ્રેવિટી તો આવશે જ બરાબર તો this is the simplification of equation number 7.31 okay so remove the same parameter and cancel it that so p1 minus p2 it should be h remaining term will be h dash rho a and h dash rho b then other one is h dash rho a and h dash rho b into gravity is in each term then remaining term is h rho b and h rho c okay into gravity so these are the remaining term and simplified that term that should be p1 minus p2 is equal to h dash rho b minus rho a
into G plus H Pc minus Pb into G. Equation number 7.34 is the differential equation, is the equation for the differential manometer. Okay, so in case કે જ્યારે h ડેશ ની વેલ્યુ કેવી હોય છે એટલે કે રો બી અને રો સી ની વેલ્યુ ખૂબ નાની હોય ત્યારે આપણે એને નેગ્લેક્ટ કરી લઈ શકીએ છીએ, બરાબર. ત્યારે h ડેશ ની વેલ્યુ 0 હોય ત્યારે આપણને મળે છે આ ઇક્વેશન. ઓકે, so this will be already we discussed in 7.31 and 7.32.